Dear students, welcome to a new class on circles. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാനും ഹോംവർക്ക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പേജ് നമ്പർ 59 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 to 4 ആർ ഗിവൺ യു ആസ് ഹോംവർക്ക്. ഓക്കെ, ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദീസ് ആർ ദി 4 questions given you as homework. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആൻസറുമായിട്ട് ഒന്ന് ഒത്തു നോക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ ലെറ്റ് us see the first question. Here, see the question. Now, the question asks you, calculate the angles of the quadrilateral in the picture and also the angles between the diagonals. We want to find out all these angles and also the angle between the diagonals. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം. ലെറ്റ് എ ബി സി ഡി ബി ദി നെയിംസ് ഓഫ് ദി വെർട്ടിസസ് ഓഫ് ദി ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ. എ ബി സി ഡി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആൻസറിനും വേണ്ടിയിട്ട് ചിത്രം ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചിട്ട് ആ ചിത്രത്തിലാണ് ഈ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. സി നൗ എ ഡി, സി ദി സ്മോൾ ആർക്ക് എ ഡി. ഓക്കെ, എ ഡി make an angle at its alternate arc, that is angle ACD. Angle ACD is equal to 30 degree. We can see angle ACD 30 degree. Angle ACD is equal to 30 degree. Angle ACD 30 degree ആയതുകൊണ്ട് angle ACD 30 degree ആയതുകൊണ്ട് what about angle ABD? Angle ABD, therefore angle ABD also 30 degree. അത് ഫിഗർ നമുക്ക് കാണാം. Angles in the same arc. For angles made by the arc AD at its alternate arc should be always equal. Therefore, this one 30 means this one is 30. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 30 ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് 30 എന്ന് കൊടുക്കാം. See, this angle is now 30. ഇത് 30 ആണ്. Now, angle ABC എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ടുണ്ട്? ആംഗിൾ ABC equal to ആംഗിൾ C. ആംഗിൾ ABC നമുക്ക് എഴുതാം. ആംഗിൾ ABC now. Angle ABC is equal to 30 plus 45. That's equal to 75 degree. ഈ ആംഗിൾ 75 ആണ് മനസ്സിലായി. ഒരു ആംഗിൾ നിശ്ചയിച്ചു. What about angle ADC? Angle ABC and angle ADC are angles in the alternate arc. Therefore, angle ADC, this angle will be angle ADC equal to angle ADC is equal to പറഞ്ഞോളൂ 180യിൽ നിന്ന് their sum is 180 degree. If one of them get 75 means the other will be 180 minus subtracted 75. That's equal to 105 degree. And so this total angle will be 105 degree. See, all this angle together will be 105. ഈ ആംഗിൾ മൊത്തത്തിൽ 105 ആണ്. ഇത് മൊത്തം 105 ആണ് ഉണ്ടാവുക. 105. അതിൽപ്പെട്ട ഈ ഒരു പീസ് മാത്രം 50 ആണെങ്കിൽ how much will be this one then? Therefore, angle ADB നമുക്ക് എഴുതാം. See, angle ADB. Angle ADB is equal to angle ADB എന്തായിരിക്കും? From 105 we need to subtract ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 105ൽ നിന്ന് ഈ ഭാഗം that is 50 minus ചെയ്താൽ the remaining will be angle ADB. Therefore 105 minus 50. 105 minus 50 will be 55 degree. This angle is now 55 degree. അതുകൊണ്ട് ഇതും 55 എന്ന് പറയാം. Therefore angle ACB also is 55 degree because as we said in the case of AD ന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ആംഗിൾ 50 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AB make an angle at its alternate arc. If that one is 55, this one is also such an angle made by the arc AB at its alternate arc. Therefore, this one also should be 55 degree. ഇതും 55 ആണ്. നമുക്ക് ഈ ആംഗിളിനും 55 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആംഗിൾ BCD എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ദിസ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ. ഓക്കെ, therefore നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ BCD is equal to angle BCD is equal to, we see it is 30 plus 55. 30 plus 55, that's equal to 85 degree. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this one 85 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we see these two angles together gives 180 degree. Therefore angle BAD or simply angle A is equal to angle BAD is equal to from 180 we need to subtract the other angle 85. How much will be that one? It is 95 degree. Now all angles of the quadrilateral ABCD determined.
Now we need to find out the angle between the diagonals. അതിന് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിന്റിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ see this meeting point if we name it by P, how much will be this one? This one 30 degree. See this angle is now 30 degree. This one 50 degree. 30 and 50 together gives 80. Therefore this will be 100 degree. Therefore angle CPD equal to angle CPD. Let us write that one. Angle CPD equal to, from 180 we need to subtract the sum of other two angles, that is 30 plus 50. 30 plus 50, 180 minus 30 plus 50, it is 80. 180 minus 80 gives 100 degree. That angle is 100 degree. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആംഗിൾസും ഇവിടെ ആയി കഴിഞ്ഞു. If this one is 100, these are linear pair, this one is 80, this will be 100, this will be 80. Therefore angle between the diagonals that is 80 and 100. ഇത് 100 ആണെങ്കിൽ ഇത് 80 ആയിരിക്കും. Okay, therefore angle between the diagonals it is 80 and 100. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളുക. Therefore at last you need to write angle between the diagonals are 80 and 100 like that. Have it done. ഇനി നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഒന്ന് കണ്ടോളൂ. സി പ്രൂവ് ദാറ്റ് എനി ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഓഫ് എ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് ദി അറ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ്. Okay, a cyclic quadrilateral is there. Its one external angle will be equal to any outer angle. External angle will be equal to the inner angle at the opposite vertex. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററലും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിളും കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ലെറ്റ് us name it by ABCD like that. See, its name is ABCD. We just give its name ABCD. And see, this be the angle DCE. See the angle DCE. DCE is the external angle. We need to prove this angle, this external angle is equal to the angle is equal to the inner angle at the opposite vertex. Inner angle at the opposite vertex is this one. ഈ ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊരു എക്സ് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതും എക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എക്സ് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ എക്സ് എന്ന് എടുത്ത് എങ്ങനെയായാലും പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനൊരു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ദിസ്, if we suppose this external angle CDE is equal to x, നമ്മൾ പറയാണ് if angle DCE is equal to x, ഇതിനെ ഞാൻ x എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, if this one is x, see this one is x, how much will be this one? They are linear pair. Angle BCD will be, angle BCD is equal to, they are linear pair mean their sum is 180 degree, therefore one is x, the other will be 180 minus x. This will be 180 minus x. Now how much this will get? ABCD is cyclic quadrilateral. ABCD is cyclic quadrilateral. What is the property with the cyclic quadrilateral? Its opposite angles are supplementary. Therefore angle BAD will be equal to 2. From 180 we need to subtract what much measure is obtained for angle BCD. That is, from 180 we need to subtract, what about angle BCD? It is 180 minus x. That's equal to, from 180 this minus gives minus 180, then minus x will be, that is, this minus is given to all terms inside the bracket. This one get 1 minus mean it is minus 180. This minus x one getting this minus 80 will be plus x. At last this 180 and minus 180 one cancellation, there it is left x. What do we see? Angle BAD, this angle is x again. That means what we have come to know, if we suppose this one by x, this one is also x, mean this external angle is equal to the angle at is equal to the angle inner angle at the opposite vertex. Okay, and so we have done it. Check your answer with this explanation. If it is to be maintained, you have to correct according to my explanation. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ പാരലോഗ്രാം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റെക്ടാംഗിൾ ഈസ് നോട്ട് സൈക്ലിക്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്, അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, നൗ സീ ദി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. പ്രൂവ് ദാറ്റ് എനി
നോൺ ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിയം ഈസ് നോട്ട് സൈക്ലിക്. നമ്മൾ പാരലോഗ്രത്തിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ നോൺ റെക്ടാങ്കുലർ പാരലോഗ്രംസ് ആർ നോട്ട് സൈക്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്ടാങ്കിൾസ് മാത്രമേ പാരലോഗ്രത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സൈക്ലിക് ആവുള്ളൂ എന്ന പോലെ തന്നെ ഹിയർ നോൺ ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിയം ഈസ് നോട്ട് സൈക്ലിക് മീൻ ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിയം അല്ലാത്തതൊന്നും സൈക്ലിക് ആകില്ല, അല്ലാത്തൊരു ട്രപ്പീസിയം സൈക്ലിക് ആകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രപ്പീസിയങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിയത്തിന് മാത്രമേ സൈക്ലിക് ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് ഇതിനു മുമ്പത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പാരലോഗ്രവും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ട്രപ്പീസിയത്തിനും ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സപ്പോസ് ചെയ്യാം, ഒരു ട്രപ്പീസിയം സൈക്ലിക് ആയി എന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിയം ആണോന്നൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു ട്രപ്പീസിയം സൈക്ലിക് ആകേണ്ടി വന്നാൽ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി വിൽ അപ്രൂവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐസോസലസ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രപ്പീസിയം വരച്ചു വെക്കുകയാണ്. സി ഹിയർ ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ എ ട്രപ്പീസിയം. ഇത് ഐസോസലസ് ആണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കില്ല. ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് ദിസ് വൺ ഈസ് എ ട്രപ്പീസിയം ആൻഡ് സോ ലെറ്റ് ABCD be its name. ABCD is its name. We suppose let the trapezium ABCD be cyclic. നമ്മളങ്ങനെ സപ്പോസ് ചെയ്യണം. let the trapezium ഐസോസലസ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ, let the trapezium ABCD be cyclic ആണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തു. ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും? വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് അങ്ങനെ ഇതും ഓൾറെഡി പാരലൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാലോ, ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും സിൻസ് ദേ ആർ പാരലൽ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ആർ ഈക്വൽ. രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ കട്ട് ചെയ്താൽ ദീസ് ആർ ടു പാരലൽ ലൈൻസ്. രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിനെ ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ കട്ട് ചെയ്താൽ പോയിന്റിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെന്റ്. ലെറ്റ് ദി ട്രപ്പീസിയം ABCD ബി സൈക്ലിക്. അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൈക്ലിക് ആണ് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് പറയാം, ആംഗിൾ A പ്ലസ് ആംഗിൾ സി സൈക്ലിക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആംഗിൾ A പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. ഈ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി. സൈക്ലിക് ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു. ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിയം സൈക്ലിക്കാണ്. ഇത് ഒരു ട്രപ്പീസിയം മാത്രമാണെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സൈക്ലിക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആംഗിൾ A പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. ഇത് ട്രപ്പീസിയം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നിയമപ്രകാരം പാരലൈൻസ് കട്ട് ബൈ എ ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ. therefore ആംഗിൾ B പ്ലസ് ആംഗിൾ സി these two angles together also 180 degree. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞതാണ്. ആംഗിൾ B പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 degree. These two equations, their right sides are 180 mean their left sides also are equal. എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആംഗിൾ A പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ B പ്ലസ് ആംഗിൾ സി. Angle C common at both sides and so on cancellation, it will be angle A is equal to angle B. What we see, this angle A, this one is equal to angle B to this one, mean this trapezium get its base angles equal. ഈ base angles equal ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? It is isosceles. Therefore ABCD is isosceles. ABCD is isosceles trapezium. ABCD is isosceles trapezium. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ട്രപ്പീസിയം ഏതെങ്കിലും ട്രപ്പീസിയം സൈക്ലിക് ആണ് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അവസാനം അത് ഐസോസലസ് ആണ് എന്ന് എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിയം മാത്രമേ സൈക്ലിക് ആവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോസലസ് ട്രപ്പീസിയം അല്ലാത്ത ഒരു ട്രപ്പീസിയവും സൈക്ലിക് ആകില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ വി ഹാവ് ഡൺ the answer to that question. Check your answer with this explanation. If it is to be corrected, have it done. Now let us go to next question. See the fifth question. Read the question. Here ABCD is a quadrilateral. It is said these are the angle bisectors. Said in the question, angle bisectors of ABCD intersect at PQRS. Prove that PQRS is cyclic quadrilateral. Always when we draw angle bisectors of a quadrilateral like this, they need not to have intersected like this and a quadrilateral need not to have formed. എപ്പോഴും ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്വയറിനാണ് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് സച്ച് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ. ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ കിട്ടില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഉണ്ടായി വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത്.
അതായത് PQRS ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സൈക്ലിക് ആണ്. അത് ഈ സർക്കിൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയേണ്ടത്. ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സൈക്ലിക് ആണെന്ന് പറയേണ്ടത് ബൈ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് ദി സം ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ബൈ സം ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇഫ് ദാറ്റ് സം ഈസ് 180 ഡിഗ്രി വി ക്യാൻ ടെൽ ദി ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഈസ് സൈക്ലിക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ PSRും ആംഗിൾ PQRും അവയുടെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, നൗ സീ ദി ഫിഗർ. വാട്ട് വി ക്യാൻ ടെൽ ആംഗിൾ PSR. ആംഗിൾ PSRനെ പറ്റി എന്ത് പറയാം? ആംഗിൾ PSR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ അത് ഈ ആംഗിൾ തന്നെ ASD തന്നെയാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ്. വെൻ ടു ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്റ്റഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ. It is angle ASD. Now see, what about angle ASD? ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? ആംഗിൾ ASD. It is said this line is angle bisector. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A എന്ന വെർട്ടെക്സിലുള്ള ആംഗിളിനെ ഇത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നപോലെ എല്ലാ വെർട്ടെക്സിലുള്ള ആംഗിൾസിനെയും ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ആംഗിൾ ASD, അതാണ് ഇതിന് കിട്ടാനുള്ളത്. ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 180 മൈനസ് ദി സം ഓഫ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ്. ഇത് മൂന്നും കൂടി 180 ആണ്. ഇതിനെന്ത് കിട്ടും? 180യിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ആംഗിളുടെ സമ്മ് മൈനസ് ചെയ്തതാണ്. അത് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ്. ആംഗിൾ ASD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 180യിൽ നിന്ന് മറ്റേ രണ്ട് ആംഗിളുടെ സമ്മ് മൈനസ് ചെയ്ത്. ഈ രണ്ട് ആംഗിളുടെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെർട്ടെക്സ് എയിലുള്ളതിൻ്റെ ഹാഫും ഇത് വെർട്ടെക്സ് ഡിയിലുള്ളതിൻ്റെ ഹാഫുമാണ്. Therefore it is angle A/2, angle A/2, angle A/2 plus what about the other? It is angle D/2, angle D/2. ഇത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് 180 അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് തൽക്കാലം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇനി അപ്പോൾ ആംഗിൾ PSR എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദിസ് വൺ. Now let us tell angle PQR. What about angle PQR? Angle PQR is equal to what about this angle? അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് this angle ആണ്. ആംഗിൾ BQC ആണ്. That's equal to angle BQC. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? From 180 we need to subtract the sum of other two angles. The sum of other two angles are the sum of these two angles. ആ രണ്ട് ആംഗിളും അതേ വെർട്ടെക്സിലുള്ള ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ABCയുടെ ഈ രണ്ട് വെർട്ടെക്സിലുള്ള ഹാഫുകളാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ B/2, ആംഗിൾ B/2 പ്ലസ് ആംഗിൾ C/2. അതിനോട് കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെ സമ്മ്. അപ്പോൾ 180യിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെ സമ്മ് മൈനസ് ചെയ്താണ് ഇതിന് കിട്ടുക. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഈ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെ സമ്മ് എന്താണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ചേർന്നാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ PQR പ്ലസ് ആംഗിൾ PSR. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ആദ്യം ആംഗിൾ PSR പ്ലസ് ആംഗിൾ PQR is equal to what? See, when we add these two, it will be equal to the sum of these two expressions. ഈ രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തതിന് ഈക്വലാണ്. ഇവിടെ ഒരു 180 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 180 ഉണ്ട്. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ this one plus this. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്ലസ് 180 ഒരു പ്ലസ് 180 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ it is 2 times 180. See, now this one ഇതെന്തായി മാറും? This one രണ്ടിലും മൈനസ് ഉണ്ട്. രണ്ട് മൈനസുകൾ ആഡ് ചെയ്താലും മൈനസ് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ അതൊന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ A/2 പ്ലസ് ആംഗിൾ B/2 പ്ലസ് ആംഗിൾ C/2 പ്ലസ് ആംഗിൾ D/2. ദാറ്റ് ഈസ് 2 times 180 minus of all this one by 2 can be given by a single by 2. What about in the numerator? Angle A plus angle B plus angle C plus angle D. That's equal to from 2 times 180. What about the numerator here? Angle A plus angle B plus angle C plus angle D mean it is the sum of the angles of the quadrilateral ABCD. We know it is the total interior angle of the quadrilateral ABCD. It is 360 degree. 360 by 2. What do we see now? From 180 we need to subtract it. From 360 by 2 will be 180. What is we see now? From 180 180 is to be subtracted. 180 minus 180. There it is left 180 or simply 180 degree. What do we see? The sum of these two angles together gives the sum 180 degree. That we see this quadrilateral PQRS get its opposite angles 180 degree or supplementary, and so the quadrilateral PQRS is cyclic quadrilateral, which we are asked to prove that we have done. Okay. You can draw such a question, you can write such a question and this figure along with the question, and so you can write these steps as its answer. Have it done in your notebook. ഇനി നമുക്ക് 6th question homework ആയി തരാം.
Read the 7th question. See the question. A triangle ABC is given. Okay. And PQR, they are points on the sides of the triangle ABC. Then, when we consider triangle AQR, BPR, when their circumcircles are drawn, they meet at a point. That point is here. Okay, we need to prove if we draw circumcircle of triangle CPQ also, that circle also pass through the point M. That is, where other two circles meet, through the same point will pass the circumcircle of the third triangle also. അതായത് ഏത് ട്രയാങ്കിളിലും ഇതേപോലെ അവയുടെ സൈഡ്സിൽ 3 പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഇവിടെ 2 ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും. ആ 2 ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കിൾ വരച്ചാൽ അവ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കിൾ വരച്ചാൽ പാസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടല്ല പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിനൊന്ന് വലുതാക്കി വരക്കാം. ഈ ചിത്രം മാത്രം ഒന്ന് വലുതാക്കി വരക്കാം. അതിൽ നമുക്ക് ഈ PM ഉം QM ഉം RM ഉം ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. സി അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ സച്ച് എ ട്രയാങ്കിൾ. സി PM, QM, RM ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി CPQ എന്ന് പറയുന്ന സിയിലൂടെയും പിയിലൂടെയും ക്യൂയിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ഏതായാലും വരക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വരക്കുന്ന സർക്കിള് എമ്മിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു PCQM എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. PCQ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ സർക്കിൾ വരച്ചാൽ അത് ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിന്റെ ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സ് ആയ എമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ PMQ പ്ലസ് ആംഗിൾ C ഷുഡ് ബി 180 ഡിഗ്രി. Okay, that means the circumcircle of triangle PCQ passes through the fourth vertex of quadrilateral PCQM if angle PMQ plus angle C gives the sum 180 degree. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ്. അതായത് സർക്കിൾ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ CPQ പാസ് ത്രൂ M നമുക്ക് എഴുതാം. അവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത സംഗതി എന്തൊക്കെ? ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ജോയിൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു? PM, then QM, then R. ഇനി നമ്മൾ പറയേണ്ട കണ്ടെത്തിയ പോയിന്റ് എന്താ? ദി സർക്കിൾ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ. The circumcircle of triangle PCQ pass through M. എമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if angle PMQ plus angle C gives the sum 180 degree. ഈ 2 ആംഗിളിന്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് 3 വെർട്ടക്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ വരച്ചാലും ഫോർത്ത് വെർട്ടക്സ് ഓൾസോ മസ്റ്റ് ലൈ ഓൺ ദി സെയിം സർക്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഈ 2 ആംഗിളിന്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടല്ല, അത് PCQ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ സർക്കിൾ വരച്ചാൽ എമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. ഏതായാലും ഈ 2 സർക്കിൾ ഏതായാലും ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ, അതേ സർക്കിളിലൂടെ തന്നെയാണ്, അതേ പോയിന്റിലൂടെ തന്നെയാണ് CPQവിന്റെ സർക്കിളും പാസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഈ 2 ആംഗിളിന്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. BPMR they are all points on the circle. അപ്പോൾ അത് സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററലാണ്. BPMR സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററലാണ്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ PMR എന്താ? നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ആംഗിൾ എന്താന്ന് പറയാനാണ്. PMQ എന്താന്ന് പറയാൻ ആദ്യം PMR എന്താന്ന് നോക്കാം. ഫ്രം BPMR ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫ്രം BPMR എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? BPMR എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ ആംഗിൾ PMR എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ. ഓക്കെ, ആംഗിൾ PMR എന്ന് പറയുന്നത് this angle will be, these two angles together will be 180, and therefore this will be 180 minus angle B. See, 180 minus angle B. എന്ന പോലെ from AQMR, see this one is also a cyclic quadrilateral. From AQMR, മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആംഗിൾ
ക്യു എം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും? ഇത് രണ്ടും കൂടി 180 ആണ്. therefore ആംഗിൾ ക്യു എം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു എം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു എം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 മൈനസ് ആംഗിൾ എ. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ പി എം ക്യു നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആംഗിൾ പി എം ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി എം ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി. These three angles together gives 360 because they are total angle around a point. And so as we now find these two angles, how much will be this one get? അപ്പോൾ 360യിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ആംഗിളുടെ സമ്മ് മൈനസ് ചെയ്തതായിരിക്കും ഇതിന് കിട്ടുക. ടോട്ടൽ 360 ആണ്. therefore ആംഗിൾ പി എം ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രം 360 we need to subtract the sum of other two angles. അതേതൊക്കെയാണ്? ആംഗിൾ പി എം ആറും ആംഗിൾ ക്യു എം ആറും ചേർന്നത് 360യിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ബാക്കി ഇതിനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും? ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫ്രം 360 വി നീഡ് ടു സബ്ട്രാക്ട് ദി അതർ ടു സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് മീൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇതെന്താ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു? ആംഗിൾ പി എം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി എം ആർ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദർ ആംഗിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ പി എം ആർ ഇവിടെ കിട്ടിയല്ലോ. It is angle PMR is equal to 180 minus angle B. Angle QMR, PMQ. So angle QMR, what about QMR? Angle QMR, this one is angle QMR. Angle QMR is equal to 180 minus angle A. One is 180 minus angle B, the other is 180 minus angle A. Let us write that one. That is 180 minus angle B plus 180 minus angle A. How much will be that one? Now see the bracket, inside the bracket. 180 is there here, 180 here. These two 180s inside the bracket will become 360. On getting this minus to that 360, it will be minus 360. And it will cancel by this 360. Cancel it. ഇനി മൈനസ് ആംഗിൾ ബി ഉണ്ട്, മൈനസ് ആംഗിൾ എ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മൈനസ് ആംഗിൾ ബിയും മൈനസ് ആംഗിൾ എയും ആണ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത്. അതിന് ഈ മൈനസ് കിട്ടുമ്പോൾ അതെന്താവും? ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ആവും. ഓക്കെ, ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ പി എം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആംഗിൾ പി എം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ആംഗിളുടെ സമ്മാണ്. ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി ചേർന്നാൽ 180 ഡിഗ്രി കിട്ടും. ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾ കൂടി ചേർന്നാൽ 180 ഡിഗ്രി കിട്ടും. ഇതിന് കിട്ടുന്ന അളവ് ഇതുകൂടി ചേർന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചേർന്നാൽ പിന്നെ എന്ത് കിട്ടണം? 180 കിട്ടണ്ടേ? അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ആംഗിൾ പി എം ക്യു സി. ആംഗിൾ പി എം ക്യു പ്ലസ് ആംഗിൾ സി, അത് 180 ഡിഗ്രി കിട്ടുകയാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആംഗിൾ പി എം ക്യൂവിന് പകരം ഇത് എഴുതാലോ, ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി. ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി എന്ന് എഴുതാം. പ്ലസ് ആംഗിൾ പി എം ക്യു കിട്ടും. ഇനി ആംഗിൾ സി എഴുതണം, ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി. ഇത് കണ്ടാൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ? വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വൺ? ദിസ് വൺ ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി ആണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. ദിസ് വൺ ഈസ് 180 ഡിഗ്രി. അപ്പം എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഈ രണ്ട് ആംഗിളുടെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന്. അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? സി പി ക്യു, സിയിലൂടെയും പിയിലൂടെയും ക്യൂയിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ എം cannot go out of that circle, it will be on the circle. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ട്രയാംഗിൾ സി പി ക്യൂവിൻ്റെ സർക്കം സർക്കിളും എമ്മിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും. therefore സി പി എം ക്യു ഓർ പി സി ക്യു എം ഈസ് സൈക്ലിക്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം? ദി സർക്കം സർക്കിൾ ഓഫ് ട്രയാംഗിൾ പാസ് ത്രൂ എം ഓൾസോ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ദി സർക്കം സർക്കിൾ ഓഫ് ട്രയാംഗിൾ സി പി ക്യു ഓൾസോ പാസ് ത്രൂ എം. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us set aside the sixth question as homework. Here I am showing to you the sixth question. Read the sixth question. See. Now read the sixth question. Sixth question has two parts. Here the first part. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയി തരുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ടു സർക്കിൾസ് മീറ്റ് അറ്റ് പി ആൻഡ് ക്യൂ. പിയിലൂടെ വരച്ച ലൈനാണ്, ക്യൂയിലൂടെ വരച്ച ലൈനാണ് ഇത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എ ബിയും സി ഡിയും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലാക്കി. പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആകും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
എ സിയും ബി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, എ സിയും ബി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിലേ സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ആവുള്ളൂ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. എന്താ പറയുക, എ ബി സി ഡി ഒരു ട്രപ്പീസിയം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ട്രപ്പീസിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ട്രപ്പീസിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എ ബിയും സി ഡിയും പാരലലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എ ബിയും സി ഡിയും പാരലലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ ഈ രണ്ട് ആംഗിള് ഇതാ, ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് എത്തിച്ചാൽ ചോദ്യത്തിന് ആൻസറായി. ഈ ആംഗിളും 180 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് എത്തിക്കുക. എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? എ ബി സി ഡി ട്രപ്പീസിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ട്രപ്പീസി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സൈക്ലിക് ആണെങ്കിൽ ഐസോസെലസ് ആയേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് എ സിയും ബി ഡിയും ഈക്വൽ ആകണം. ഐസോസെലസ് സൈക്ലിക് ആകണമെങ്കിൽ ട്രപ്പീസിയ എന്ന് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സൈക്ലിക് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഐസോസെലസ് ട്രപ്പീസിയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രപ്പീസിയം എന്ന് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം പറയേണ്ടത് എന്താ? എ ട്രപ്പീസിയം വിൽ ബി സൈക്ലിക് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐസോസെലസ്. ദെയർഫോർ എ സി ആൻഡ് ബി ഡി ഇഫ് ദേ ആർ ഈക്വൽ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി സൈക്ലിക് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ സി ദിസ് വൺ ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദിസ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സൈക്ലിക് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ആംഗിളും ഒരു പെയർ, വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ്, we need to show their sum is 180 degree. Then we will have done. Okay, that two questions can be done yourself. It is so easy. Anyway, let us conclude here. Thanks.